네, 영화를 만들어 주시고 함께 이야기 나눠주실 김소영 감독님 모시겠습니다. 오늘 집이도 집이지만 또 귀한 선생님 모셨는데요. 영화에서 2시간 내내 여러분이 보셨던 방타마라 선생님이 대안하셨습니다. 간단히 여러분께 인사를 드리고 싶다고 하셔서 무대에 올라와서 말씀을 전해 주시겠습니다. Здравствуйте всем. Очень рада видеть всех. Потому что впечатление, когда приезжаешь сюда, на родину своего деда, своих отца, дядек, всех родственников старшего поколения. 네, 안녕하세요. 방타마라입니다. 제가 한국을 이제 방문한 지 이번에가 이제 4번째 되는데 올 때마다 제가 느끼는 것은 저희 아버지, 할아버지의 고향인 이제 한국을 방문할 때 그럴 때면 이제 저희 돌아가신 아버지와 할아버지를 많이 생각하게 되는 그런 시간입니다. Очень радует то, что связь поколений не прерывается, и что я, в общем-то, вот такая маленькая была. Харабаджи говорил: я не знаю, как жизнь сложится, но если когда-нибудь ты будешь в Корее, то смотри на нее моими глазами. 제가 이제 어렸을 때 할아버지랑 나눴던 어떤 대화 중에서 제가 기억하는 것 중에 하나가 할아버지가 언젠가는 너가 한국을 가게 된다면 그때는 나의 눈으로 봐주길 바란다라는 말씀을 하신 적이 있어요. И я рада смотреть на вас, молодых, потому что в любой стране будущая база страны – это молодые люди. И очень хорошо, если связь между старшим поколением и молодыми не прерывается. Это дорого стоит. 제가 봤을 땐 그리고 제가 지금 서 있는 이 자리에서 여러분들을 뵐 수 있어서 너무 큰 영광이고 그리고 한 세대가 다른 세대에서 이어지는 그런 어떤 커넥션이 끊어지지 않고 계속 이어갈 수 있다는 것이 가장 큰 힘이 되지 않는가. 또 젊은이들이 우리의 미래이기 때문에 지금 젊은 여러분들을 봤을 때 저는 굉장히 큰 힘을 얻고 있습니다. Мы, как старшее поколение, всегда мечтаем о том, чтобы личностные человеческие качества не изменялись. 저희 세대 사람들은 많은 부분들이 이렇게 변하지 않기를 바라는 부분이 있어요. Мы хотим, чтобы в стране оставалась база честных, ответственных, трудолюбивых людей, понимающих ценность того, что оставили им в наследство их предки. 그거 변하지 않는 것 중에서 하나는 이전에 있었던 이전 세대가 물려준 정직함, 그다음에 책임감, 그리고 성실함 이런 거를 변치 않고 이어나가 주셨으면 하는 바람입니다. С одной стороны, новые технологии это прекрасно. 또 한편으로는 지금 또 저희 телефоны, компьютеры, вот сотки. 핸드폰이라든지 노트북이라든지 이런 발전이 있어서 또 굉장한 그런 발전이지만 Но когда идешь, вот взрослый человек, и со стороны смотрит, весь молодняк вот так идет. А его мопат, друг друга не видят. 옆에서 제 3자 입장으로서 젊은 세대를 바라봤을 때 핸드폰만 이렇게 보고 땅으로만 이제 друг с другом общаются в виртуальном мире. 걷는 그런 젊은 세대를 볼 때는 서로 소통하지 않고
그리고 보이지 않는 세계에서의 소통이라는 것을 보면 Я не знаю, если телефонов не будет, вы друг друга увидите, узнаете друг друга или нет. 핸드폰이 없는 세계에서 과연 젊은이들이 서로를 알아볼 수는 있을지 그런 의문을 갖게 됩니다. Вот когда я увидела вот этот фильм, вообще этим людям поаплодируйте. 제가 이 영화를 보고 난 다음에 우리 김소연 감독님께 큰 박수를 보내고 싶어요. Потому что вот эти ролики, что вы смотрели, где я пою, там, правда, худенькая, говорят, красивенькая, сейчас-то уже туникасу, да? Старушка уже Хальмани. А вот они показали то время, которое мы сами не помним, потому что сняли ролики и по Советскому Союзу как рекламу отправили. Мы их не видели. 영화에서 보셨던 제 젊은 시절에 잠깐 나왔었던 제 노래했던 모습들은 그 당시에 수내 공연하기 전에 전 러시아에 저희가 이 비디오를 이렇게 보내면 그게 홍보차 사용되었던 그런 그 영상이에요. 근데 그거를 제가 최근에 이 영화를 통해서 처음 보게 된 거예요. 근데 그 전까지는 제가 이 영상이 있다는 걸 몰랐었어요. 그 영상에서는 제가 굉장히 날씬하고 예쁘고 예쁘다고들 그러시더라고요. 그래서 그랬었는데 지금도 할머니인데 그 시절을 이제 생각하면 И вот когда я увидела эти снимки в первый раз, я через них увидела. То есть вот эти люди у нас подняли целый пласт нашей жизни. Целый пласт. огромный. 제가 이제 그 영상을 보고 난 다음에 내가 저런 때가 있었구나라는 생각을 하게 되고 김소연 감독님께서 제 인생의 맨 밑바닥에 있었던 모든 제가 이렇게 가라앉혀 놓은 기억들을 다시 이렇게 끄집어 올리는 그런 작업을 해주셨어요. Вот в нашей стране они вызывают огромное уважение, потому что они не дают нам забыть то, что мы могли забыть. 이런 작업을 만약에 제가 온 그 나라에서 했다면 절대로 이게 작은 수고가 아닌 것을 말씀드리고 싶고 저희가 잊으면 안 되는 그런 기억을 되살려 주셨기 때문에 작은 일이라고 저는 생각하지 않습니다. Сейчас приближается праздник, не праздник, это не праздник, дата, когда отмечается депортация корейцев, которых переселили в Советский Союз. 올해가 또 강제 이주 80주년을 맞이했는데 И вы знаете, мне уже 75 лет, и вот с 5 до 8 лет я помню, что мне дедушка говорил. 제가 올해로 75세예요. 근데 제가 5살 때, 6살 때, 그 어렸을 때 유년 시절에 제가 할아버지랑 나오던 대화가 기억이 아직까지 납니다. Их выбросили в Казахстане прямо среди зимы, а там в степях до минус 50 градусов. Они все раздетые. 제가 할아버지로부터 이제 전해받은 이야기는 강제 이주 때 카자흐스탄에서 겨울에 영하 50도에 이렇게 갑자기 저희를 내다 던진 거죠. 그 추운 겨울에 저희를 이제 내다 던졌는데 Как дедушка говорил, они были все раздетые, голодные, и он с детьми еще приехал. У него была дочь и 5 сыновей. 할아버지 말씀대로라면 이제 얇은 옷을 입고 있었고 굶주린 상태에서 어린 아이들을 이제 또 데리고 오셨어요. 그때 딸 하나 그리고 아들이 5명이었었어요. Я к чему этот разговор веду? 제가 이야기를 하는 이유는 чтобы вы тоже помнили то горе, которое они перенесли, это, судьба многих стран, не только Кореи, не только казахов, не только Советского Союза. Это гонение было всех народов. Но когда
степи в этой, вот дедушка как рассказывал, сами голодные, в то же время предвоенное, после революции, не кушать, не... В общем, все было тяжело, всем было тяжело. Но казахи, которые их приняли, вот моего дедушку, они, говорят, пшеницу брали или зернышки, вот так, между своей семьей и дедушкиной семьей, по 15-20 зернышек делили поровну пшеницу. 할아버지께서 이제 당하신 일은 고려인들한테만 해당되는 이야기가 아니에요. 전 세계적으로 이런 어떤 핍박을 받았던 민족은 굉장히 많아요. 하지만 저희 고려인들이 카자흐스탄으로 도착했을 때 카자흐인들이 저희들을 보살펴 주었고, 그래도 어떤 곡식을 좀 나눠 주었었고, 그래서 한 가정당 그 쌀을요 20개씩 이제 나눠주고 그랬었어요. Я к чему это говорю? Бог говорит, каждому из вас я назначил место пребывания на земле. 제가 이거를 말씀드리는 이유는 하나님께서 각 사람한테 지정해 주신 그 어떤 자리가 있어요. И как видите, мы выжили. 보시다시피 저희는 생존을 했고, И по мне видите, что неплохо выжили. 그리고 저를 보시면 저희가 괜찮게 살았어요. Просто не надо забывать ту страну, которая выкормила наших дедов. А у нас есть такая тенденция, некоторые молодые под эгидой приехать на родину, бывает, что приезжают зарабатывать большие деньги, а там, где большие деньги, там большая работа должна быть, правильно? 제가 부탁드리고 싶은 말씀은 저희 조상을 잊지 않고 도와주셨던 그런 나라, 그런 민족이 있다는 것을 여러분이 기억해 주시기를 바랍니다. 그리고 요즘에 유행하는 것 중에 하나가 한국으로 와서 한국 드림을 갖고 이제 한국으로 오는 사람들이 있어요. 이제 고려인 분들 중에서. 하지만 한국을 온다고 해서 큰 돈을 번다는 것은 그만큼의 노력이 필요하다고 생각합니다. Кто бы где бы ни находился, только настоящая работа, настоящий труд, настоящее образование, они дают возможность и молодым, и взрослым иметь то, что они желают. Но даром никто ничего не получает. 제가 말씀드리고 싶은 것은 그 자리에서 지금 머무는 그 자리가 여러분이 최선을 다할 수 있는 그 환경을 다 제공을 하고 있는 상태고요. 교육이라든지 일자리라든지 그 모든 것을 저희한테 제공이 되어 있습니다. 어딜 갈 필요가 없이 지금 서 있는 곳에서 되어 있고, 누군가가 나한테 해주기를만을 바라는 것은 옳지 않다고 생각합니다. Как я попала в корейский театр, не зная языка, можете себе представить? 한번 상상해 보세요. 제가 한국어를 단 한 마디도 모르는 상태에서 고려 극단으로 제가 입단을 하게 되었어요. Я пела в Казах-концерте, это центральная концертная студия, концертная организация в стране. 제가 이제 극단을 입단하기 전까지는 카자흐스탄 극단에서 이제 작업을 했었는데, И директору корейского театра, тогда уже существовал, а я не знала об этом, сообщили, что в Казах-концерте появилась кореянка, певица, ну, с огромной глоткой, там и высокой, и там все наговорили. И он прислал за мной машину в Казах-концерт. 제가 소속해 있었던 카자흐 극단에서 제가 일을 하고 있는 동안에 고려 극단에 있는 대표님께서 저한테 차를 보내주셔가지고 우리 극단에서 오디션을 한번 봤으면 좋겠다. 우리가 듣기로는 카자흐 극단에 우렁찬 목소리를 가진 굉장히 어여쁜 아가씨가 있다고 해서 한번 뵙기를 원한다라고 하셔서 뵙게 되었어요. Я из интереса поехала. 제가 궁금해서 그냥 재미삼아 제가 했었는데, Короче, когда я приехала, мне сказали, ты кореянка, а у меня мама русская. Ну, чагве, так называется, чагве. И говорят, вы должны поддерживать национальную культуру, национальное искусство. Я говорю, я к нему никакого отношения до этого не имела.
제일 중요한 부분은 제가 그래서 재미삼아 갔던 그 오디션에서 대표님께서 너는 한국 사람이고 그러니까 고려인이고 너는 이 문화를 이어갈 책임이 있고 거기에 대한 책임이 있다고 그렇게 말씀을 해주셨어요. Но оказывается, когда говорят голос крови, это правда. Это правда. Что национальное... Ну, голос крови, это отец кореец, значит, корейская кровь проснулась. 근데 이게 피 속에 있는 것 같아요. 제가 이 고려인이라는 이 피가 제가 노래를 했을 때 이게 나오더라고요. Сказали помочь, а я всю жизнь патриотка. И я пошла помогать. В 2,5 раза зарплата была меньше, я пришла в корейский театр. 그래서 그때 그 말씀을 그렇게 이제 제가 책임감이 있다는 말씀을 듣고 제가 그때 그 극단을 그만두고 좀 고려 극단으로 И 제가 всю жизнь я пела в корейском театре. учила алфавит. 제가 거기에서 노래를 불렀어요. Училась читать, ничего не 그 понимаю, 극단에서 но 제가 читаю. 처음으로 한국어를 배우고 읽고 쓰고 그런 것을 제가 다 연습을 했습니다. В общем, знаете, если вы приносите пользу своей стране, то это делайте безвозмездно, с большой радостью, потому что это крепость вашей страны, ваше честное отношение к труду, к близким и ко всему миру. 제가 말씀을 맺고 싶은데 여러분이 지금 서 있는 이 자리에서 주어진 일과 그리고 그 꿈에 대해서 포기하지 마시고 그리고 어떤 것을 보상을 받는다는 생각을 마시고 거기에 열정을 다하셔서 하시면 그게 여러분의 큰 길이 될 거라고 생각합니다. 감사합니다. 감사합니다. 시간이 충분하면 더 선생님 말씀하신 거 듣고 싶은데 또 감독님 말씀도 또 저희가 들어봐야 해서요. 말씀해 주셨습니다. 사실 여기 올라오기 직전에 방탄하는 선생님 한 5분 전에 뵀는데 5분 만에 여걸이시구나 그런 걸 단번에 느낄 수 있었고요. 잠깐 보셨지만 그 압도하는 어떤 카리스마 같은 걸 아마 여러분들이 느끼시지 않았을까 싶습니다. 선생님한테 다시 한번 박수를 드립니다. 정해진 시간이 있으니까요. 감독님께서도 여쭤보고 싶은 것들도 많고 이제막 영화를 보셨으니까 이 영화에 관한 이야기를 김소영 감독님과 진행을 해보도록 하겠습니다. 일단 지리를 이 영화에 관련해서 여러 번 이런 자리가 있으셨나요? 처음인 것 같은데요. 그러세요? 영화제 말고는 영화제에서는 네. 집이 진행했고요. 개봉을 앞두고 네. 간단히 그러면 인사를 아까 처음으로 인사를 하네요. 못 해주셔가지고 급하게 진행한다고요? 예. 오늘 와주셔서 감사하고요. 개봉 전에 이동진 평론가 선생님하고 이렇게 여러분하고 시네톡을 하게 돼서 정말 기뻐요. 제가 굉장히 좋아하는 평론가시거든요. 그래서 2010년에 개봉한 경도 이동진 평론가하고 시네톡을 진행을 했었어요. 그래서 다시 7년 만에 벌써 7년. 진행합니다. 감사합니다. 그래서 감독님께서 말씀을 하셔서 사실은 규소영 감독님은 감독님으로서도 이미 굉장히 많은 여러분들이 아시는 그런 작품들을 하셨지만 사실 저한테는 이제 선배 평론가님이시고 또 제가 기저귀 차고 있을 때부터 아마 평론을 하시지 않았나. 차이 안 나나요? 어쨌든 제가 규소영 교수님, 규소영 평론가님 글을 제가 너무 많이 봤고 또 내셨던 책들도 제가 탐독을 하고 더군다나 심지어 영화의 맨 마지막에 자막에 나오게 되는 김열규 교수님 부친이셨던 김열규 교수님 책도 제가 굉장히 많이 읽었습니다. 그래서 항상 뵐 때마다 사실은 이렇게 선생님을 만난 것 같은 그런 기분이 들어서 지금 이 등받이에 제가 등을 놓을 수가 없는 상황인 것 같아요. 나이 차를 굉장히 강조. 아니 어려 보이려고. 감탄을 했습니다. 자 지금도 그럼 사심 없이 제대로 진행을 해보도록 하겠습니다. 교수님께 먼저 죄송합니다. 감독님께 먼저 이런 것부터 여쭤보도록 하겠습니다.
알겠습니다. 사실은 이 고려인이라는 이슈에 대해서 사실은 영화를 이전에도 만드셨고 앞으로도 계속 관심을 가지실 것 같고요. 근데 그 중에서도 지금 이 소재로 이것을 영화를 만들어야겠다라고 다 결심한 어떤 순간이 있으셨는데 그 이야기부터 그러면 여쭤보겠습니다. 저한테 이 중앙아시아에 대한 그 그리움이나 판타지가 있었던 것 같아요. 그러니까 저희 이제 잠깐 말씀하셨습니다만은 저희 아버지가 이제 국문학자신데 중앙아시아하고 러시아의 이제 고려인들을 찾아서 그 조사 여행도 하시고 TV 기획도 같이 하셨던 것 같아요. MBC에서 그걸 하시고 와서 그 굉장히 저한테 이제 너가 한번 그 알렉산드라 여기 잠깐 여기는 안 나옵니다만 알렉산드라라고 하는 이제 김 알렉산드라라는 여성 사회주의자 혁명가의 얘기를 해보면 어떻겠느냐. 아버지가 거기 그 미술관에 갔었다, 박물관에 갔었다 이렇게 얘기하시고 또 거기서 그 드셨던 중화시의 큰 수박도 그리워하시고 그리고 윤동주도 바로 이제 이런 대륙 그러니까 고려인들이 연해주를 거쳐서 이제 중앙아시아로 가잖아요. 근데 윤동주도 그 대륙의 시인으로 아버지가 이제 얘기를 하셨고 그 대륙의 우주를 품은 그래서 아버지하고 저하고 얘기를 많이 나누는 사이가 아닌데 이상하게 이 중앙아시아 고려인 얘기를 많이 하셨어요. 조명이, 윤동주. 그래서 그런 어떤 그 판타지라 그럴까? 제 기억이 아닌 아버지의 여행을 마치 제 기억처럼 갖고 있었던 것 같아요. 그래서 아버지가 돌아가시고 나서 그때 이제 그 안산에서 사실 이제 고려인 이주노동자에 관한 다큐멘터리 김알렉스의 식당이라는 이제 저희 망명 3부작 일부가 되는 이제 그것을 하고 있었는데 그 다큐를 찍다가 고려인 할머니가 갖고 있는 하얀 수의가 할머니 방에 걸린 걸 본 거예요. 사진을 그 장그리 할머니라고 그 하얀 수의에 저같이 정말 넋을 놓은 거예요. 그래서 이 할머니가 이 수의를 하얀 수의를 걸어놓은 그 이야기를 찾아서 가야 되겠다. 그게 이제 중앙아시아고 키르기스탄이고 카자흐스탄으로 제가 떠나게 되는 계기가 됐어요. 그래서 아버지가 돌아가신 지 얼마 안 되고 12월에 돌아가셨는데 구정에 이제 제가 키르기스탄으로 가서 키르기스탄이 중앙아시아의 알프스라고 하거든요. 굉장히 아름다워요. 그래서 거기에 이제 그 산에서 알라차 산이라고 거기서 구정 때 아버지한테 간단하게 이제 그 제사를 드리고 그러면서 이제 고려극장을 갔는데 고려극장에 그 홀에 사진들이 잔뜩 걸려 있어요. 그 배우들, 가수들. 그때 방타마라 선생님을 제가 뵌 거는 아닌데 그 사진에서 그 사진을 보고 제가 생각을 한 거예요. 아, 고려인 여성 가수의 이야기를 다큐로 만들어야 되겠다. 그러고서 그때 여름이었는데 한국에 왔더니 이제 저희 여기 그 펀딩한 그 자막이 나오는데 그 광주 아시아 문화극장에 이영우 선생이 아시아의 디바라는 것을 기획한다고 그러면서 해보시겠느냐 그래요. 그래서 제가 고려극장에서 제가 하는 얘기를 들었어요. 그렇게 금방 응답이 온 거예요. 그래서 그렇게 하게 됐어요. 신기하죠. 영화에서 그 액자들이 쫙 걸려 있는 바로 그 배우 말씀하시는 거죠? 맞습니다. 네, 그 영화 속에서 이제 여러분들이 직접 보셨는데요. 그때 이 영화를 보면 이제 여러 가지 이상적인 부분들이 있는데 일단 만약에 이런 소재를 가지고 현재 인물들을 직접 촬영을 하고 인터뷰를 하고 해서 다큐멘터리를 만들 때 당연히 관련된 그 아카이브가 중요한 것이고 그래서 그런 자료들을 찾는 것이 아주 중요했을 텐데 저는 사실 처음 얘기를 들었을 때보다 영화를 보고 놀란 것은 생각보다 자료들이 너무 풍성해서 영화 속에 굉장히 많은 자료들이 나오잖아요. 그래서 저걸 다 어떻게 심지어는 그 영화를 보면 아마 방타마라 선생님도 그 자료들을 못 본 것 같고 상당수를 근데 저걸 다 어떻게 아카이브를 다 이렇게 갖추셨을까 그게 굉장히 사실 좀 일단 놀라운 부분이었습니다. 어떠셨는지. 그래서 아까 안 그래도 방타마라 선생님이 그 얘기를 하셨는데 깊은 기억을 이렇게 그 끌어올린 것 같다고. 그래서 저도 이게 약간 깊은 아카이브라고 생각을 해요. 그래서 그 기억에도 깊은 기억이 있듯이 이 아카이브도 깊은 아카이브일 텐데
조사를 이런저런 방식으로 했는데 물론 이제 카자흐스탄의 필름 아카이브가 그 카자흐스탄이 소련 연방일 때, 소비에트 연방일 때 이 다큐멘터리를 굉장히 잘 보관하는 그곳 중에 하나예요. 그래서 거기 가서 구하기도 하고 개인 소장, 또 유튜브, 또 기존의 이제 외국어대 그 연구진들이 가서 이제 고려인들 조사한 부분 이런 거랑 해서 그러니까 저희가 이런 거예요. 그러니까 편집을 하다가 이게 있으면 참 좋겠다. 그러면 어디선가 나타나요. 돌아옵니까? 어떻게 나타나나요? 그러니까 그게 워낙에 많은 그분이 오시는데 거의 뭐 시크릿 같은 얘기를 하시는데 네, 맞아요. 네. 그렇게 해서 이제 그것들을 다 갖추는 국내에서도 좀 도움을 받으신 부분이 있으시죠? 국내에서는 이제 그 외대팀이 한 거를 이제 그 우리가 아카이브 조사를 하는데 열쇠 같은 이런 게 있었구나 그런 거 그리고 또 우리 이제 지금 강진석 PD가 와 있는데요. 잠깐 일어나 주시면. 네. 잠깐 인사하시죠. 맞습니다. 강진석 PD도 그렇고 저도 그렇고 그 무작위의 그 조사를 굉장히 좋아하고 잘해요. 그래서 둘이 이렇게 뜯어 맞추고 조사하면서 이제 그 러시아어도 이제 배우면서 하여튼 감독님 자체가 또 연구자이시고 학자이시니까 그런 쪽으로는 아마 도가 트시지 않았을까라는 추측도 되기도 합니다. 아니 그리고 진짜 걸어온다는 게요. 그 제가 3년 전에 그 사준 거가 있어요. 그 저하늘에도 슬픔이 네. 타이베이 가서 그것도 걔가 저한테 걸어온 거거든요. 물론 사진의 준비는 많이 했지만 전화를 걸어왔다는 얘기죠. 아니 그 필름이 저한테 걸어온 거. 시적으로 또 표현을 해주시네요. 이걸 보면 사실 또 개인적으로 재밌었던 것 중에 하나가 이제 우리말이 상대적으로 이제 외래어를 많이 쓰지 않습니까? 외국어를 많이 쓰는 한국말이 되었는데 상대적으로 이제 이렇게 외국에 흔히 이제 디아스포라라는 말을 쓰잖아요. 그랬을 때 오히려 거기에 말들이 더 원형처럼 보존되어 있는 것 같아서 그 격차 때문에 오히려 흥미롭게 느껴지는 부분이 있습니다. 제일 재밌었던 말은 그 이함덕 선생님에 관한 그 인터뷰들을 할 때 그 다 후학들이잖아요. 그래서 해가지고 이함덕 선생님 어떻게 하셨습니까? 선생님이 감독님 질문하시면 함덕이 잘 놀았어 이렇게 얘기하시잖아요. 근데 잘 놀았다는 표현이 처음에 들을 때 이렇게 웃음이 피식 나왔는데 가만 생각하니까 너무 잘 어울리는 표현인 거예요. 그러니까 무대에서 정말 그 역할을 제대로 소화하면서 노래도 하고 강구를 하셨다라는 뜻일 텐데 그걸 나머지 인터뷰하는 사람들이 다 놀았다라고 표현을 하더라고요. 그런 식으로 그런 말들을 들을 때 굉장히 흥미로운 부분이 있었는데 사실은 교수님은 아무리 감독님은 그러시다 하더라도 가시면 못 알아듣는 말도 좀 많지 않으셨습니까? 처음에 인터뷰를 하시거나 그런 부분에서 어려우신 점은 없었나요? 러시아말 말고 한국말을 들으실 때. 그래서 이제 제가 그 기말렉스 식당을 만들고 그거의 감독판이 이제 그 눈의 마음, 슬픔이 우리를 데려가는 곳이라는 것이 저희 이제 망명 3부작의 일부예요. 그때 이제 기말렉스 식당부터 쭉 한 게 뭔가 하면 그렇게 알아듣지 못하고 번역이 안 되고 소통이 어긋나는 부분이 약간 영화의 구조로 들어와요. 예, 그래서 기말렉스 식당도 오해를 했기 때문에 여기서 지금 이제 약간 그 불륜이면 불륜이라고 할 이제 관계가 벌어지고 있다는 것을 저도 모르고 영화의 관객은 나중에 영화를 보면서 오히려 저는 몰랐고 촬영장에서는 예, 그러니까 나중에 그 전체 번역을 하고 나서야 알게 되는 거고 그냥 감으로만 알고 있고 그래서 그러니까 지금 이제 디아스포라 문제고 언어가 다르고 단어도 조금씩 같고 이런 부분들을 영화의 굉장히 중요한 구조적인 이 이야기의 그 핵심으로 넣어놨어요. 넣어놓은 게 아니라 넣게 되었어요. 네. 지금 선생님께서 말씀해 주셨는데 그 여러 가지 영화의 구조적인 측면들이 이게 굉장히 저한테 인상적인 정교한 부분들이 있었습니다. 여러분도 다 느끼셨겠지만 앞부분에 이제 도입부에서 잠깐 그 뭐 강제 이주나 고려인들의 시작이나 이런 것들에 대한 자막을 제외하고 얘기한다면 그 오래된 그 영상 속에서 그 MC 역할을 하는 여성이 지금부터 공연이 시작되겠습니다라고 말을 딱 하고 끝나고 나면 자 여태까지 다 봐주셔서 감사합니다를 이렇게 배치를 하셔서
마치 영화 전체가 하나의 그 자체로 공연처럼 보이게 네. 그렇게 또 구조를 만들어 주셨어요. 그렇게 해주셨던 어떤 감독님의 생각 같은 것은 어떤 것인지. 그거는 저희 이제 조금 전에 소개했던 강진석 PD의 역할이 더 컸는데요. 저희가 편집을 3년을 하는데 편집이 정말 안 돼요. 근데 그때마다 말씀드렸듯이 뭘 하나씩 찾아서 이제 이렇게 그 이야기를 상상을 해보고, 근데 정말 끝까지 안 되는 거예요. 안 되다가 그 아리랑 그거를 전에 이제 저희가 그 영상을 받았는데 너무 영상이 나빠서 사용할 수 없으리라고 생각을 했는데 그거 같은 영상인데 약간 화질이 좋은 거가 있었던 거예요. 그거를 블랙 앤 화이트로 바꿔보니까 보이는 거예요. 그래서 이제 조금 전에 말씀하신 그 수미상관의 구조 속에 이제 놀아보자, 응? 잘 놀자 이런 구조로 된 거죠. 네. 그리고 또 다른 그 부분들이 전체를 관통하는 게 당연히 영화의 제목이기도 한 아리랑과 관련된 부분일 텐데 초반에 인터뷰한 분 중에 짧게 나오지만 굉장히 인상적이었던 게 이제 지순옥 할머니, 네. 네, 굉장히 많이 나이가 드셨던. 근데 그분이 옆에서 이제 노래할 때 따라하시는 모습이 저한테는 굉장히 감동적이었는데 그때 이제 그 노래가 이제 아리랑이잖아요. 그리고 이제 중간 이후에 그 한 야곡 선생님 그 작곡가이셨던 그분이 했던 것이 이 영화의 또 제목을 제공하게 됐던 고려 아리랑이 대밀 장식 같이 나오고 그래서 그게 끝인 줄 알았더니 맨 마지막에 자막에 부친이 하신 그 김영일 교수님이 옛날에 아리랑에 대해서 쓰셨던 글들을 인용하면서 끝나잖아요. 결국은 그렇게 아리랑을 또 영화 전체를 통해서 이렇게 맥을 관통하시면서 더군다나 개인적인 기억까지 마지막에 첨부하시는 식으로 이제 영화가 끝나게 되는데 그런 뭐 전체를 관통하는 아리랑이라는 어떤 노래 혹은 뭐 그런 모티브에 대한 이야기를 좀 듣고 싶습니다. 네, 그 저희 이제 사실 한국 영화사도 아리랑으로 시작을 하고, 그러니까 이제 사실 한국의 이제 근대 영화 체험 자체가 아리랑으로 이제 시작을 한 거고, 그 아리랑이라는 것이 이게 정말 이렇게 그 원형적인 소리 거예요. 그 사람들 왜뭐 몽골에서 하고 뭐 이런 것처럼. 그래서 그 아리랑의 이제 원형이 그러니까 디아스포라 그러니까 이산한 고려인들에 의해서 사실 완전히 다르게 번역이 되는 거죠. 정말 다문화하고 굉장히 코스모폴리탄하고 그러니까 그 소비에트 안에서요. 코스모폴리탄이 심지어 그래서 완전히 다른 것으로 넘어가는 그러니까 아리랑이라는 노래 자체도 이제 사실 이렇게 넘어가는 이야기인데 이거는 어떻게 다른 세계로 넘어간 사람들 그리고 고려 아리랑이 우리가 모르던 어떤 다른 세계, 그러니까 냉전 때문에 가리워졌던 소련, 중앙아시아, 그 유라시아의 세계를 이 고려인들의 신선한 삶, 하지만 또 이겨낸 삶, 아까 그 박태월 선생님이 잘 살았다고 말씀하셨잖아요. 진짜 잘 정말 이겨내셨거든요. 그래서 이게 그 어떤 한민족의 아리랑으로만 이게 환원되지 않는 정말 어떤 다른 세계의 아리랑. 그리고 이동진 평론가님도 그 음악을 좋아하시지만은 그 음악에서 이렇게 그 키가 되는 음이 있잖아. 음하고 멜로디. 그런 것인데 그게 진짜 아리랑인 것 같아요. 근데 저희는 이제 민요를 하는 사람은 아니니까 오히려 이제 그 한국 영화 아리랑이 저희한테 이렇게 수도만 힘이 되는 것 같기도 하고요. 네, 뭐 한국 영화에서 그 아리랑이 차지하고 있는 위치에 대해서 잘 아실 테니까요. 그리고 이제 이제 가장 이제 제가 흥미로웠던 지점과 관련된 그런 부분을 또 여쭤보고 싶은데요. 일단 저는 이 영화가 어떻게 보면 당연히 가장 중요하게 다루고 있는 고려인에 관한 문제들이 있을 것이고 또 하나는 고려인의 삶 속에서도 이제 여성의 삶을 보는 두 가지 시각이 있을 수 있을 것 같습니다. 거기에 관한 질문들을 드리고 싶은데요. 생각보다 제가 그러니까 고려 아리랑이라는 영화가 있고 대략 이런 정도의 이야기고 어떤 두 뛰어난 디바의 놀라운 삶에 관한 영화다라고 상상했을 때 생각보다 이 영화에서 굉장히 제가 많이 발견하고 좀 생각을 많이 했던 것은 뭔가 모성에 관한 부분입니다. 일단 그 방타마라 선생님이 영화에서 처음 등장하는 자리에서 즉석에서 노래 한두 개를 부르게 되는데 그 중에 한 노래가 바로 어머님 참사랑해라는 그런 노래를 부르게 되고요.
중간에 잠깐씩 등장하시는 분들도 대부분 상당 부분이 다 어머니에 관한 이야기들을 하시게 되고 또 영화의 마지막에 우리를 가장 뭉클하게 만드는 건 강타마라 선생님과 그 딸들에 관한 이야기로 끝나고 그 딸들이 또 엄마라는 노래를 부르지 않습니까? 이런 식으로 이제 영화 속에서 모성이라는 것이 굉장히 중요한데요. 거기에 관한 그 말씀을 좀 일단 여쭤보고 싶습니다. 그걸 그렇게 중요하게 사용하신 부분에 대해서. 예, 약간 우연인 것도 있고 또 하나는 이제 저희가 이제 김알렉스의 식당이 저희한테는 고려인 분들하고 작업하는 그 문을 열어준 작품인데요. 거기서도 이제 그 고려인 3세 아이들이 노래를 불러보라 그러니까 어머니가 여기 앉아 있는데 그 마마를 부르는 거예요. 그러니까 이거하고 가사가 다른데 그래서 러시아에서 이 마마라는 노래가 참 중요하고 너무 듣기가 좋은 거예요. 그 꼬마 아이들이 엄마가 앉아 있는데 엄마가 이제 이주 노동자잖아요. 근데 그 엄마를 향해서 이렇게 노래를 막 이렇게 부르는 게 굉장히 아름답고 우리 저한테 남았고 그 다음에 이제 사실 경도 말해서 모성에 관한 이야기잖아요. 어머니와 딸들. 그래서 그게 저한테 굉장히 좀 중요한 그 모티브인데 제가 방타마라 선생님의 삶에서 경탄하는 부분이 굉장히 여러 개지만 그 중에서 굉장히 경탄하는 부분은 그렇게 그 순회 공연을 다니시면서 또 남편도 잃으셨거든요. 두 분을 잃으셨는데 그런 속에서 딸들을 키워낸 거 그리고 이게 정말 참 대단하다는 생각이 들었어요. 그리고 손자도 이제 돌봐주시고 그 나차 가서 얘기하는 상대가 손자거든요. 그 큰딸의 아들인데요. 그래서 정말 역사적이고 그런 분이기도 하지만 그리고 정말 인민들을 위해서 살았던 분이죠. 꼴보도 집단 농장에서 애도 데리고 다니면서 애가 화투 배우고 그렇지. 예. 그렇지만 그게 참 대단한 거다라고 생각을 했던 것 같아서 그런 노래들을 다 같이 했던 것 같아요. 예. 사실상 영화에서 중요한 남성은 한 명밖에 없잖아요. 나오나요? 한야고. 예. 아예 안 나온다고 생각해요. 근데 이 중간에 작게 나오는 사람들도 다 그 사람들의 삶이 풍성하게 영화 속에서 인터뷰나 이런 걸 통해서 다뤄지고 있는데 한야고 선생님은 유일한 남성일 뿐만 아니라 극 중에서 다른 사람에 대해서 증언을 하거나 아니면 본인이 만들고 있는 그 음악 작업에 대해서만 말을 하지 그분의 어머니가 어땠다, 아버지가 어땠다, 아이들이 어땠다는 얘기는 하나도 안 나옵니다. 그러니까 반면에 여성들은 굉장히 이렇게 풍부한 삶으로 영화 속에서 그려지고 있거든요. 제가 이제 굉장히 흥미롭게 느꼈던 지점은 이런 건데요. 이 영화에서 이제 그 어떤 민족주의적인 부분도 있을 거고 고려인의 정체성에 관한 부분도 있을 텐데 그런 것을 모성으로 보신 게 아닌가 싶은 생각이 있는 겁니다. 왜냐하면 영화 속에 등장하는 두 디바가 있고 그 중에서 이 두 분은 사실은 약간 연배 차이도 있는데 강타마라 선생님이 그 이전 이한섭 선생님한테 배운 것이 영화 속 말에 따르면 노래가 아니라 말을 배운 거로 영화 속에서 계속 묘사가 되는 한국어를. 근데 우리가 흔히 또 말을 마더텅이라고도 하고 부국어란 말은 안 쓰잖아요. 모국어란 말을 쓰잖아요. 그러니까 그랬을 때 어떻게 보면 민족의 어떤 그 정체성이나 흘러내려오는 맥 같은 것을 어떻게 보면 모성으로 보는 건데 영화가 그런 게 굉장히 크지 않는가 싶은 거예요. 근데 저한테 가장 좀 약간 독특하면서도 선생님한테 꼭 여쭤보고 싶은 게 뭔가 하면 이 영화에 이제 두 가지 주제가 있잖아요. 하나는 고려인을 다루는 모티브가 있고 또 하나는 여성의 삶을 다루는 모티브가 있을 때 둘 중에 하나를 선택해야 되는 지점이 영화에 있었던 것 같습니다. 근데 제가 볼 때는 이 두 가지 중에서 우측을, 그러니까 후자를 택한 것 같은 느낌이 있어요. 무슨 말씀인가 하면 영화 속에서 예를 들면 그 사람들이 고려인들이 얼마나 고생을 했고 강대 이주 때 얼마나 괴로워했고 그런 과정에서 그것을 묘사할 때 이것을 전부 다 모계로만 설명을 하고 계시는 거거든요. 근데 그것이 얼핏 봐서는 이 모티브에서 그렇게 자연스러운 선택만큼은 아니었던 것 같습니다. 무슨 말씀인가 하면 이 영화에 등장하는 혼혈의 경우에는 그 어머니가 다 러시아 사람들이고 아버지가 한국 사람들, 그러니까 고려인들이었던 거예요. 그랬을 경우에 만약에 고려인에 대한 문제에 집중을 하려고 한다면 어머니가 아니라 아버지를 다루는 게 오히려 더 자연스럽게 보인다는 거죠. 왜냐하면 이 사람은 고려인이었고 이분은 고려인이 아니라 고려인과 결혼한 사람이라서 고려 속으로 편입된 사람이니까. 그래서 만약에 이 영화에서 고려인에 관한 문제를 집중하시려고 했다면 제가 볼 땐 모성이라는 문제를 다루기가 어려웠을 것 같습니다. 왜냐하면 방타마라 선생님의 어떤 특성이나 가계의 그런 것들 때문에.
근데 이런 두 가지가 서로 충돌되는 것으로 보이는 지점에서 선생님이 선택하신 것은 모계 쪽을 선택하신 거예요. 고려인 쪽을 선택하신 것이 아니라 저는 그래서 그 지점이 이 영화의 어떤 핵심처럼 저한테는 보이는데요. 그런 선택에 관한 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네, 제가 이래서 이동진 평론가를 굉장히 높게 평가하고 있습니다. 제가 평가를 처지는 아니지만 기적이 차고 있었습니다. 글쎄 중년의 위기신가. 굉장히 중요한 부분이고요. 그래서 이 영화 제가 편집이 굉장히 오래 걸렸고 어려웠다고 말씀을 드렸잖아요. 지금 한 번도 바뀌지 않은 게 있어요. 이게 뭔가면 맨 마지막에 그 방타마라 선생님이 자기 딸들 참 불쌍하다라고 얘기하고 이제 엄마 노래가 좀 나오고 알마티 시내의 야경이 좀 나오고 그 다음에 이제 공항이 나오면서 고려안이랑 그 정선에로 가는 그게 이 영화의 조금 전에 말씀드린 굉장히 구조적인 핵이고 그게 이제 어떻게 보자면은 아주 중핵인 거죠. 가장 중요한 부분. 이 두 개를 어떻게 영화의 앞뒤로. 그래서 그게 제일 먼저예요. 한 번도 바뀌지 않았어요. 편집에서. 그래서 이 부분, 그러니까 저는 사실 이제 이렇게 지금 흔히 얘기하는 방식의 고려인의 정체성에는 전혀 관심이 없어요. 전혀 관심이 없고 제가 굉장히 고려인들한테 경탄하는 부분은 정말 우리가 모르는 세계 시민이 된 거 그거를 저는 굉장히 영화하고 싶고 정말 이분들은 우리가 모르는 세계를 살았고 우리가 배울 게 참 많다라고 생각하는 입장이고 하지만 법적으로는 이분들이 이주노동자로 돌아왔기 때문에 고려인 4세 법 제정해야 돼요. 그러니까 그건 굉장히 법적인 차원에서 아주 단호하게 관철해야 될 부분이지만 문화나 역사나 이제 미학적으로 볼 때는 사실 이분들을 우리가 갖고 있는 어떤 단일 문화, 단일 민족의 그 척도로 볼 수 없는 어떤 다른 세계로 넘어간 거예요 이미. 예. 그래서 그 중에서 아버지가 고려인이라고 얘기하는. 그리고 그 고려인 사회를 만들었던 이한덕 선생과 방타마라 선생을 통해서 이 다른 세계의 어떤 계보를 보여주고 싶었던 것 같아요. 하지만 또 한편으로는 아까 이동근 선생님 말씀하신 고려인의 또 다른 이제 어떤 그 고려알이라고 얘기되는 그러니까 정선에서 이 고려알의 가무단을 부르게 되는 그 부분이 있는 거죠. 그러니까 정말 한민족으로 호명하고 싶어하는. 하지만 그것도 이제 공연을 보시면 이거를 부르는 사람들이 카자흐의 굉장히 유명한 가수고요. 사스겐사스라고 이게 카자흐의 굉장히 세계적인 민속 그 악단이에요. 굉장히 화려하고 그렇잖아요. 그래서 다르게 연행하는 그러니까 이 아리랑과 고려인을 그게 이제 저의 굉장히 고심했던 부분이고 이제 말씀하신 대로 이 부분을 어떻게 구현해내는 게 굉장히 고심했던 부분이지만 한 번도 바뀌지 않았던 부분인 것 같아요. 그러니까 그게 모순이면 모순이고 과잉이면 과잉이고 결핍이면 결핍일 수 있는 그 문제예요. 네, 그러니까 저는 첨언할 필요도 없지만 모순이거나 결핍이거나 과잉이라는 뜻이 아니고 이 영화의 핵심 특색인 것처럼 보인다는 말씀이었고요. 왜냐하면 아까 영화 중간에 등장하는 이제 안나라는 여성도 있잖아요. 근데 그 여성 경우도 사실은 똑같이 아까 같은 그런 양자사의 문제가 있는 것 같아서 그 말씀을 추가로 제가 드렸었고요. 그리고 이제 영화에서 굉장히 이제 사실은 이 이야기가 워낙 서사시 같은 대서사시 같은 얘기잖아요. 근데 갑자기 이 관객 입장에서는 별로 준비가 안 됐는데 엄청난 이야기를 갑자기 듣게 됩니다. 방타마라 선생님이 어떤 비극적인 가족사에 관한 부분인데 그랬을 때 다큐를 만드는 사람이면 경우에 따라서는 이게 워낙 확 사람들한테 이렇게 내가 당장 어떻게 해야 될지 모를 것 정도로 워낙 큰 얘기고 비극적인 얘기니까 그럴 경우에 그런 얘기를 조금 더 예를 들어 더 집어넣고 싶다거나 아니면 좀 더 드라마틱하게 포장하고 싶다거나 이런 마음이 생길 수도 있지 않습니까? 저는 그 장면을 굉장히 좋아하는데요. 그 장면을 얘기하실 때 일단 방타마라 선생님이 극적으로 이야기를 안 하시고 그냥 이렇게 굉장히 자연스럽게 다른 이야기하는 것처럼 얘기를 하시고 또 영화에도 그게 그런 식으로 들어가 있습니다. 그래서
저한테는 그게 굉장히 흥미롭게 보이는 선택으로 저한테는 보였는데요. 그런 쪽에 혹시 생각은 좀 더 없으셨는지. 아, 이게 이제 그러니까 이 다큐멘터리를 만드는 사람한테 오는 이제 소위 한방이거든요. 그러니까 방타마라 선생님을 그런 방식으로 접근하지 않았는데 사실 이거보다 훨씬 더 많은 이야기들이 있어요. 그러니까 여러 방이 있어요, 사실은. 예, 근데 말씀하신 대로 이제 그렇게 선택하지 않았고, 근데 이제 그런 편집에서 이제 그런 생각이 있어. 오히려 이 이야기를 앞에 배치해서 그냥 사람들이 좀 계속 불편하게, 그러니까 이 가족사와 고려인 이주사와 음악 이런 것들을 좀 훨씬 더 이렇게 좀 불편하게 보는 편집도 있긴 있었어요. 예, 예, 그거를 한참 갖고 있긴 했어요. 그러니까 위치 문제로 고민을 하셨지만 그러니까 20분 정도에 이게 먼저 등장해서 그냥 관객들이 이야기를 안고 가는 거 불편하게. 그 정도. 예, 예. 그렇군요. 그리고 이제 시간이 제가 시간이 너무 많지 않아서 질문도 하셔야 될 테니까요. 한두 가지만 더 여쭤보도록 하겠습니다. 뭐 개인적으로 잘하는 문제는 아니지만 아까 말씀드린 이제 선생님 그쪽으로 전문 연구자신데 디아스포라에 관한 문제에 대해서 개인적으로도 흥미가 있는 부분이 있고요. 근데 굉장히 흥미로운 것 중에 하나는 어떻게 보면 한국에서 이렇게 뿌리 뽑혀진 삶이잖아요. 더군다나 연해주를 갔는데 거기서 강제로 37년도에 이송이 돼서 중앙아시아에 뚝 떨궈진 뿌리 뽑힌 삶인데 그 뿌리 뽑힌 삶들이 역시 고려인의 어떤 정체성을 가지고 거기서 어떤 한국적인 문화를 아리랑이든 무엇이든 계속 갖고 이렇게 데려오는 거잖아요. 근데 그럴 때 아주 흥미로운 것 중에 하나는 이 떨어져서 뿌리 뽑힌 사람들이 다시 만들어낸 어떻게 보면 그런 디아스포라의 문화의 성격이 원래 본류였던 한국의 문화의 성격보다 더 오소독스한 경우가 많단 말이에요. 굉장히 역설적인데 여기서도 보게 되면 사실은 한국에서는 이미 낡은 것 취급을 받고 더 이상 아무도 그런 공연을 하지 않고 또 그다음 그렇게 생각하지 않는 것들을 현장에서는 가장 그런 특색으로 그 집단의 특색으로 이렇게 보존해온 케이스가 영화 속에 계속 등장하고 있거든요. 그래서 더군다나 이쪽으로는 워낙 그 전문가시니까 제가 궁금한 건 저는 이 현상이 굉장히 저한테는 신비롭게 느껴지기도 하고 이상하게 느껴지기도 하는데요. 영화 속에도 또 들어가 있으니까 이 문제에 대해서 선생님 어떻게 생각하시는지. 예, 그러니까 저도 사실 이제 전문가는 아니고 이거 다큐를 하면서 이제 생각하고 조금 그 조사하고 이제 그런 부분인데, 그러니까 일단은 이제 소비엣의 이 소수 그 민족 정책과 관계가 있는 것 같아요. 그러니까 일단은 스탈린이나 이제 그 스탈린 이제 레닌도 그러니까 미국과는 달리, 그러니까 미국은 이제 다 뺐잖아요. 이제 땅도 뺐고 그리고 뭐 흑인들한테 어떤 뭐 주를 주는 건 아니잖아요. 뭐 미조리 주를 준다든지. 근데 근데 그 소련은 사실 이제 연해주 블라디보스톡 같은 우스리스크 이쪽은 그 한국 사람들이 많이 살았고 또 카자흐스탄 욱시토베나 뭐 크지로르다나 이렇게 해서 정착하고 그리고 소수 그러니까 굉장히 이게 모순적인데 말은 러시아 말을 해야 되지만 사실은 그 소수 민족이 그 영토에서 그 소수 민족의 어떤 풍속 이런 것을 삭제하라고 요구하지는 않은 거죠. 그러니까 체첸 뭐 다 그러니까 그 유태인들 이런 많은 그 소수민족들 속에서 고려인들이 살아서 제가 굉장히 강조하는 것은 방타만 스의 노래 레파토아도 그렇고 진짜 월드 뮤직이고 이게 세계 시민들이에요. 그러니까 우리가 모르는 대로에 그래서 그 양가적인 것이 다 있는 것 같아요. 오히려 반대 측면도 있다는 말씀이시죠? 그렇죠. 예. 그 두 가지 측면이 아주 고착돼서 지킨 부분이 있고 또 한편은 엄청나게 사실은 가령 한약업 선생님 같은 분, 아까 이제 제가 농담으로 얘기한 거고요. 한약업 선생님 되게 좋아하고 저희를 정말 알마티 가는 가장 그 정말 아저씨처럼 반겨주시는 분이고 정말 코스모폴리탄이세요. 한약업 선생님 같은 경우를 봐도 그렇고, 정확하게 그런 양가적인 어떤 주체성? 김세용 감독님께서 그동안 만드셔온 영화들 제가 뭐 다 본 것은 아니지만 제가 본 것들로도 이제 흔히 경계에 관한 이야기를 주제로 핵심 주제로 삼으시고 그럴 때 고려인들이 갖고 있는 어떤 특색들이 있을 텐데
그런 것이 아마 감독으로서 김소영 감독님의 어떤 시선을 끈 것이 아닌가라는 추측을 또 개인적으로는 하게 됩니다. 이 영화를 마치면서 마지막 질문을 드리면 뭐 어떤 장면들이 가장 이 영화를 찍을 때 예를 들면 다큐멘터리 극영화는 그 장면이 필요하면 찍으면 되는데 다큐멘터리는 없으면 그걸 하기가 어렵지 않습니까? 재현을 할 수도 있겠지만 그럼 또 이상해지고 이 영화에서 만들 때 가장 힘들게 느꼈던 부분 이게 있었으면 딱 좋았겠는데 라든지 아니면 실제로 촬영을 할 때 어려움을 겪으셨던 일들이라든지 그런 가장 힘들었던 부분이 어떤 부분이 있을까요? 문제가 어려움이 없어요. 항상 그게 걸어왔군요. 그러니까 노력을 이제 많이 해요. 뒤에서 노력을 많이 하는데 완벽하다는 말씀이시죠? 그런 게 아니고 예를 들어서 박태환 선생님 나오고 달 이렇게 하고 저희가 스크린을 쳐서 프로젝션 해가지고 그 전에 찍었던 프로젝션에서 혹은 이제 그 아카이브 필름들 프로젝션에서 찍는 게 있잖아요. 그게 이제 그 우시토베의 그 공동묘지거든요. 거기가 그러니까 그 왜냐하면 최초의 정착지인데 거기에 또 이제 고려인들을 비롯한 다른 분들의 공동묘지예요. 그래서 저희가 영하 진짜 한 30도 되는데 공동묘지에서 그거를 찍는 거예요. 근데 조명기를 가져가긴 가져갔어요. 조그만 거. 우리가 스태프들이 별로 없으니까. 그런데 갑자기 보니까 만월인 거예요. 만월이 걸어오셨네요. 네, 써주신 거예요. 그 다음 날도 또 만월인 거예요. 그래서 저희가 이제 포스트 프로덕션 할 때 그 촬영 그 기사분이 편집 기사분이 우리 촬영 감독한테 이거는 어떤 CG를 한 거예요? 저도 CG가 아닐까라는 생각이 들 정도로 너무 그 위치에 딱 다리 김정희 교수님하고 같이 다녀야겠습니다. 다 될 것 같아요. 고려인들 것만 돼요. 지금 말씀하신 그 장면이 이제 결국 이제 두 여성 디바에 관한 얘기인데 그 앞에 이암도 선생님 얘기가 한참 나오고 나서 한 50분 지점부터 다시 방탄환 선생님 얘기가 나올 때 지금 말씀하신 장면이 나오고 또 영화의 끝에 나와서 이 영화 사실 구조적으로도 이렇게 굉장히 사람을 이렇게 집중적으로 몰아주는 것 같은 그런 좋은 느낌이 확실히 있었습니다. 자, 저만 선생님을 너무 감독님을 독점을 해서 죄송하고요. 그러면 지금부터 간단하게라도 질문을 궁금하신 게 있으시면 받도록 하겠습니다. 구체적인 영화 속의 어떤 장면이나 에피소드 상관없고요. 제가 안 보이는 건가요? 걸어오세요. 왜 안 되겠어요? 네, 그럼 저분부터 질문을 받도록 하겠습니다. 저는 질문은 아니고요. 제가 작년에 3월달에 그 연해주의 우스르스크랑 브라디보스토크랑 하버로스크 갔습니다. 근데 아까 제가 이제 그 연해주라는 게 한문으로 쓰면 바다에 인접한 지역이 연해주 아닙니까? 근데 제가 딱 봤을 때 원동 그 말을 좀 처음 봤을 때 우리 중앙아시아로 가서 살 때 그 사람들 볼 때 원동이란 말은 저 먼 동쪽 끝을 원동에서 또 새로운 알을 들어가줘서 느낌이 많았습니다. 그리고 또 아까 우스리스크에서도 우리 고려인들 보고 몇 시에 어디로 집합을 하라. 그래서 거기서 이제 그 출발하는 그 기차역을 하셨습니다. 한 40명 관광객들이. 그래서 이 영화를 제가 보려고 했더니 25일 날 개봉하는데 전북에 있는 전주의 어느 극장 하나밖에 안 하더라고요. 그래서 며칠 동안 찾아가지고 오늘 이 영화관에 처음 왔습니다. 그래서 잘하셨습니다. 네, 그래서 오늘 그 김소영 감독님이나 이동민 평론가 저도 이제 시네마 토크는 처음 보는데 그래서 오늘 제가 여기 오게 된 배경을 하버로스크에서 시베리아 횡단 열차를 6시간 타고 브라디오스도 와보고 고등학교 동창들끼리 64세 넘은 친구들끼리 갔다 온 거예요. 네? 4박 5일을. 그래서 그분들의 삶이 어떻다는 걸 저는 이제 가까이 고려 우스리크에 있는 고려 문화회관을 갔었거든요. 그래서 우리 조상들이 얼마나 고생하시고 최재형 선생 그 사저도 가보고 그래서 그거랑 연관되기 때문에 이 영화를 꼭 보고자 하는데 오늘 또 기회를 제공해 주신 김소영 감독님께 다시 한번 감사의 말씀드립니다. 진심으로 감사드립니다. 정말로 이 영화에 관해서 모든 게 다 되시는 분이 아닌가 감독님께서 관객분께서 이렇게 너무 맞춤하신 제대로 오셔서 좋은 말씀 해주셔서 감사합니다. 또 질문하실 분 계신가요? 네, 하시겠습니까?
너무 잘 봤습니다. 너무 감독님께서 너무 이렇게 그러니까 어려움이 많으셨을 텐데 이렇게 너무 이렇게 위기 있게 말씀해 주셔서 그런데 그래도 이게 소스가 너무 방대하다 보니까 뭐 편집하시는데 거나 아니면 이렇게 골라내시는 것 자체는 어려움이 있으셨을 것 같은데 뭐 그런 걸 골라내실 때 어떻게 또 골라내시는지 아니면 편집하실 때 어떤 그 생각을 하셨는지 예, 그 어떤 지점에서는 이 편집을 못하는 다큐멘터리구나, 편집이 안 되겠다 이 생각하는 적도 있어요. 완전 거의 이제 편집 안 되는 거구나 이게. 근데 그럴 때마다 아카이브 전환이 나타나죠. 그러니까 저희가 꼭 이런 것 같았어요. 그러니까 이제 저는 약간 그런 믿음이 있어요. 그러니까 다큐멘터리 같은 경우는 그 다큐멘터리를 만드는 이제 가령 뭐 위로공단이 있잖아요. 그러면 그 70년대 여공분들 이런 분들이 진짜 원해야 돼요. 어떤 굉장히 집합적인 그 요구라든지 우리가 보이지 않는 그런 게 있어야 된다는 생각을 좀 해요. 위로공단 같은 영화들이요. 예. 그러니까 이렇게 뭔가 우리 70대 여공 문제라든지 이제 오늘까지는 그런 게 좀 있거든요. 그래서 저는 이거는 고려인 분들이 굉장히 집단적으로 그게 뭐 그 선대가 됐던 지금 동시대가 됐던 원하는 게 있었다고 생각을 해요. 그래서 그러니까 약간 정말 이렇게 감독은 미디움처럼 그거를 이렇게 얘기하는, 그래서 우리가 이제 그만두려고 그러면 이렇게 하나 보여주고 이제 그렇게 믿으면서 할 수밖에 없었어요. 왜냐하면 진짜 이게 완전히 맨 땅의 핵인가인가요? 그런 거거든요. 그러니까 정말 선생님도 모르시고 이한정 쌤은 돌아가셨고, 예, 그래서 그러니까 저한테 그래도 이제 저의 다큐멘터리에 여러 가지 이제 다큐멘터리 생각하는 기준이 하나가 있는데 그 중에 하나가 이전에 그 말린 디트리에 관한 다큐멘터리가 있어요. 그 다큐멘터리를 만들어야 되는데 디트리가 절대 자기는 안 나오겠다 그런 거예요. 그래서 이제 완전히 디트리가 한 번도 안 나오고 그 만들어진 다큐멘터리가 있거든요. 그래서 저한테 그게 굉장히 각인된 게 있었어요. 그래서 이한정 쌤 경우는 그렇고 방타만 쌤 같은 경우는 그렇게 큰 라이프 스토리가 있는지 몰랐는데 너무 크니까 이거를 어떻게 굉장히 존경을 가지고 존경심을 가지고 이 문제를 그 어떤 예인이신 선생님과 함께 이렇게 같이 이 이야기를 끌고 갈 수 있을까. 그래서 저 하나 정말 방타만 쌤이 이번에 이제 와서 처음 보셨거든요. 이 다큐멘터리를. 근데 그거는 확실히 이렇게 통한 것 같아요. 저희가 굉장한 존경심을 가지고 고려인분들과 방타마라 선생님의 이야기와 노래를 그 영화로 만든 거, 이거는 좀 그래도 괜찮은 것 같아요. 다큐멘터리는 그 장르의 특성상 어떤 그 빛나는 우연이 주는 어떤 그 영화에 대한 선물 이런 느낌이 드는 장면들이 있습니다. 영화에서 굉장히 짜릿하게 느껴지는 것 중에 하나가 또 그것을 또 절묘하게 영화를 이렇게 편집을 또 하셨는데 안나라는 여성이 어머니 이름을 딱 말하는 순간 이전에 이 영화에 참고를 하셨던 민족지 영화를 가져오셔서 그 실제 어머니를 보여주시잖아요. 이런 부분들이 사실은 의도한 게 아닌데 애초에는 처음 이렇게 찍을 때는 네. 정말 우연히 만났어요. 네. 아침에 그 송나물이 갑자기 고려쌈을 본 거예요. 그래서 사실 고생이에요. 고생이고 음식도 사실 죄송합니다. 정말 안 맞고 죄송해요. 정말 음식도 정말 안 맞고. 근데 이제 고려 분들이 너무 맛있게 이렇게 해서 너무 맛있게 먹으려고 하시니까 먹어서 살도 엄청 찌고 많이 그래요. 그래갖고 아침에 고민하면서 그 편집이 안 되는 거잖아요. 계속 찍긴 찍는데. 그래서 아침에 이제 고려 사람을 보고 거기에 이제 그 우슈톱에 그 노인단 그 공연이 있다 그래가지고 그냥 점심이나 먹자라고 얘기를 하셨어요. 꼭 촬영까지는 안 될 거다. 이렇게 뭐 기회가 높은 분들이 아니어서 갔는데 믿을 수가 없는 거예요. 그래갖고 어머니가 누구세요? 그랬더니 안나가 이렇게 한 거예요. 네. 그러니까 그런 식으로 그러니까 제가 이게 굉장히 집합적인 어떤 그 소망 같은 것이 있어야 이게 뭐 그 다큐멘터리가 아주 뭐 제 다큐멘터리 그렇다는 게 아니고
정말 이런 그 파편 완전히 그 아까 말씀드린 깊이 가라앉아 있는 어떤 기억 없는 아카이브 이런 것들을 하기 위해서는 그런 저는 그래서 이걸 약간 와일드 커넥티비티라고 부르게 했는데요. 굉장히 어떤 그 광란의 불확정적인 어떤 연결망들이 막 있고 우리가 글로 그냥 이렇게 카메라를 두고 걸어 들어가는 것 같아요. 네, 그렇게밖에 설명이 안 돼요. 네. 뭐 저는 무슨 말씀인지 뭐 100% 이해가 되는 느낌이 있고요. 뭐 그러니까 이런 우연이 사실 가능하려면 그것이 창작 영역이 있든 취재 영역이 있든 어떤 영역이든 일단 충분히 넓게 많이 최대한 펼쳐놔야 이런 우연들이 접점이 생기는 겁니다. 예를 들면 줄 같은 게 한 2줄밖에 없으면 그 사이에 우연히 접점이 생길 확률은 진짜 없는 거고요. 굉장히 오랜 시간 그 문제를 탐구하고 해서 다방면을 쫙 펼쳐놔야 그 중에 우연히 그 어머니가 옛날에 내가 참고하려고 했던 특정 영화 이렇게 연결이 되는 거기 때문에 사실은 그것조차도 저는 우연이 아니라고 생각하는 쪽인데요. 자, 그럼 마지막으로 질문 하나만 더 받고 질문을 끝내도록 하겠습니다. 네, 저기 맨 뒤에 계신 분 하시겠습니까? 안녕하세요. 저 김소영 감독님 이 작품을 영화제에서 먼저 봤고요. 그때 너무 감동받아서 김소영 감독님 팬이 됐어요. 그래서 책도 찾아보고 있고 막 그런 중이거든요. 그래서 영화 안에서 그 감독님의 시선이 그 카자흐스탄의 풍광이라든가 뭐 그 아티스트 분들 또 고려인 분들에 대한 애정이 너무 전달이 되고 그래서 너무 감동 많이 받았었습니다. 그런데 그 영화 앞부분이나 중간중간에 그 이암덕님의 목소리를 그 김소영 감독님이 나레이션 하신 부분이 있으신데 그거는 어떤 그 자료, 문헌 자료를 읽으신 건지 아니면은 그 이암덕님의 그 감정이라는 걸 추측하셔서 스토리텔링을 하신 건지 그것도 궁금하고요. 그리고 또 하나 좀 다른 거는 그 이 영화에서 처음에 김정 감독님이라는 이름을 너무 떨려서 말씀 잘하시는데 김정 감독님이라는 이름을 쓰셨던 걸로 아는데 그거는 어떤 이유였었는지도 궁금합니다. 질문 너무 감사드립니다. 예, 저희가 자료 조사를 쭉 하다 보니까 이암덕 쌤이 쓴 글을 좀 찾아서 많이는 없고 이게 그 레닌 기치라고 아까 이제 말씀하셨던 그 우스리스크 블라디보스톡에 있을 때 고려인들이 만든 신문이에요. 그게 이제 나중에 고려 신문도 되고 거기서 이제 고려 스탈린이 못하게 할 때도 이제 고려말을 그 신문을 통해서 시켰거든요. 고려 극장하고 그래서 거기 쓰신 글이에요. 편지 같이 너무 좋죠. 네, 그런데 저희가 사실은 노력을 안 한 건 아니고 좀 유명 배우한테 읽혀보려고 김혜수 씨도 접촉을 하고 네, 이제 답신이 없어서 아직은 그래서 할 수 없이 제가 이제 읽기는 했는데 원문은 그 함덕 선생님이 거기에 쓰신 거예요. 그 레닌 기치 고려신문 여기 너무 좋아요. 근데 글 자체도 굉장히 좋던데요. 네, 너무 좋아요. 네. 두 번째 질문 또 하나 있었지 않습니까? 아 예, 그게 이제 제가 그 이동진 평론가께서 기저귀를 차고 계시는데 평론을 시작했어요. 제가 요식금이 있어가지고 해가지고 사실은 이제 김소영이라는 이름이 평론가일 때 쓰던 이름이에요. 그래가지고 2010년 경을 만들 때 그게 극영화잖아요. 저는 그게 좀 대중적으로 성공할 줄 알고 그래가지고 이걸로 이제 그다음부터는 영화 인생을 살아야 되겠다. 그래서 우리 홍보하시는 이제 분들이 제가 절필 선언을 했다는 걸로 홍보의 그 계기로 삼고 전혀 아니거든요. 그래가지고 그래서 이름을 바꾸는데 그러니까 별달리 바꾸고 싶지는 않고 어머니 이름이 정씨세요. 그래서 저희가 그때만 해도 김정소영 이런 식으로 어머니 이름을 이렇게 하는 건데 그렇게 너무 이름이 긴 건 싫고 그래서 김정이라고 했고 근데 사실 그다음에 영화 감독으로서 이 생활이 안 되는 거예요 전혀. 그리고 경을 제가 2년 겨울에 실험 영화더라고요. 왜 그걸 제가 대중 영화라고 생각했어요. 예, 그래서 실패하고 영화 감독으로서 독립적으로 이름을
가지고 사는 거에 실패하고 그 다음에 이제 또 이 저기 지난 정권에서 약간 블랙리스트화가 돼가지고요. 그냥 김정이라는 이름을 계속 쓰는 게 좋을 것 같은데. 그래서 펀딩을 다행히 받았어요. 예. 받고 지금은 이제 다시 우리가 자유로운 세상이기 때문에. 그리고 김정이라는 이름이 전혀 이게 그 감독으로서 생활을 보장해주지 않기 때문에. 너무 감사합니다 이 질문. 영화는 그렇지만 흥행에는 감이 없으신 거고. 아니 그 경이라는 영화 말씀드렸는데 경은 사실 그 영화지 않습니까? 그러면 그 영화를 앞으로 그럼 또 만드시게 되면 그때는 다시 또 그 김정이라는 이름을 혹시 사용하시더라거나. 굉장히 이렇게 대중적인 영향이 없는 것 같은데. 알겠습니다. 다시 또 만드실 때는 흥행 감독으로 돌아오신다는 말씀을 마지막으로 해서. 걱정해 주시겠어요? 예. 네. 이 영화가 이제 목요일날 개봉입니다. 목요일날 개봉인데요. 주변에 좋게 보셨을 텐데 많이 좀 알려주시기 바라고요. 이런 영화일수록 여러분들의 그런 의견들 같은 것이 많은 도움이 되니까 잘 아시잖아요. 자, 이전 그럼 그 감독님의 마지막 말씀을 질문을 드릴 수 없죠. 죄송합니다. 시간을 제가 조금 많이 썼어요. 죄송합니다. 그 감독님의 마지막 말씀으로 끝내도록 하겠습니다. 네, 우선 그 이동진 평론가님 이렇게 만나서 되게 좋고요. 정말 영화에 대한 핵심적인 얘기를 할 수 있어서 굉장히 영화 감독으로서 좋고요. 또 여러분들을 이렇게 만나게 되고 또 이동진 평론가 얘기하신 것처럼 많이 또 좋은 얘기를 해주실 것이라서 감사드립니다. 고맙습니다. 감사합니다.